मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयौमुल क़ियामति रोज़ क़यामत के तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वो आकसान के दरों तड़ी को अल्लाह बांधे वजूहुहुम मुस्वद्दा लाकुना देवे वतोवी अला सफ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। आया नदा जहन्नम के ठिकाना मुतकब्बिरीन वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ और निजात हुई कि अल्लाह कसान होता परहेज़गारी करीदा बिमफ़ाज़तिहिम ज़ैद इख़लासीता वजद इख़लास दे दुइना ला यमस्सुहुमुस्सूअ नबरसीगी द्वैता तबदीन वला हम यहज़नून नबदय वजन्वी अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन अल्लाह पाक पैदा करके दे अली मुशीदा वाला कुल्लि शैइन वकील औलाद हर मुर्शिद गहबांदा लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द कुंजानिद अस्मानुन आज़मकुदी वल्लज़ीना कफ़रू आकसान जो कुफर गई आयातिल्लाहि आयातुनो दे अल्लाह बांधे उलाइका हुमुल खासिरून ला नुक़सान यान्दी कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी आया बस बगैर दे अल्लाह ना हुकुम कोई तासमाता आबुदो चल इबादत कम अय्युहल जाहिलून जाहिलान वलक़द उहिया इलैका बेशक वही शुइता था इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक कसान तजतान मक्कियू लइन अशरकता अचेत शिरक होता लयहबतन अमलुका खामखा हबत बशी अमल देता वलतकूनन्न मिनल खासिरीन खामखा शेब दे नुक़सान होना वलिल्लाह फ़अबुद बल्कि खास अल्लाह का इबादत का तो वकुम मिनश्शाकिरीन और शाद शुक्रगुज़ारना वमा क़दरुल्लाह और क़दर उनको दुई दे अल्लाह हक़ क़दरिही हक़ क़दर दे अल्लाह सरा अल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु
आजमा का टोला जो लूटे दे अल्लाह हुई यौमल क़ियामत क़यामत के समावात मत्वियातुम बियमीनी आसमानों बन वसल शरीवी वखिलात अल्लाह के सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून पाक अल्लाह बुलंद अवशयुन नचिदु शरीकई ونفخ في الصور وعلشي بسبليك فصعق من في السماوات ومن في الأرض बेहोश बशी बस मुड़ बशी आवाज सोच आसमानों की दी आवाज सोच जन्मकी की दी इल्ला मन शाअ अल्लाह आवाज सोच वाली अल्लाह ثم نفخ فيه أخرى يعني كبلا شفدي كبل فإذا هم قيام ينظرون فسنادا ضيب أداري ضيب التبغوري وأشرقت الأرض بنور ربها और खाना बुशिस मका बुल दिरम फलसरा और किताबु और केक बदल और केक बुकवेशी किताबु वजी अबिन नबीयीन व शुहदा आराम वस्तेशी नबियान और गवाहान बैनहुम और फैसला मूशी को महंदे दुई के बिलहक़ वहुम ला युज़लमून और दुई बांधे बुज़ुल्म न कीजिए वहुसियत कुल्लु नफ्सिन यहाँ पूरा हुए क्लेश हर नफ्स का आमिल अमल करे आलम बिमा यफ़अलून अल्लाह खबीरनी आज दुई कई नम सबक के अव्वल आयत तस्लीफ उखरवी दा अल्लाह पाक के हुक्म खल्क़ कि अल्लाह सारा शरीक गणलेगा और अल्लाह दरो तलीमी भी जो अवे मखना बुतोरनी और जहन्नम में ठिकाना है दाम तकदीरीन तकबरी कवलो तकबर दे वजना मसला हक मसला न मना दे वजना दुई ठिकाना जहन्नम हो दे नरुस्तो आयत बशारत दा और खलक चिचा तकवा इख्तियार करा आओ अल्लाह बांधे दरो न चललो अल्लाह दोई कामयाब की और दोई तब अल्लाह पाक देश कामयाबी रहता निजात वीर की और दोई तब न तो तकलीफ राशि न वो अमजन हो आगे नरुस तो आयात दलील अकली दब तौहीद बांधे और अम्मा की दलाइल की दे इंसान पैदाइश दे इंसान मर्द दे इंसान रोजी और इंसान तरबियत ये दे जिक्र शो दे के अल्लाह पाक ये चला तमाम मखलूक सिर्फ इंसान ना तमाम मखलूक दादे अल्लाह पैदा कर शवी दी और अल्लाह पाक दे दो टोल मखलूक निगाहबान अल्लाह दा बल सो निगाहबान नशा कि निगाहबान अल्लाह दा यो अल्लाह ता सवाल पुकार दम और यो अल्लाह सर ज़कत इख्तियारात टोल दे अल्लाह दा जब दोस्त रवान दा आसमान दे ज़मक दे अल्लाह को सुशी को मुठी घेरा न दौरत दे इशारा कुदरत करना कि अल्लाह पाक तमाम मखलूक काबिज़ दा तमाम आसमान ज़मकी बांधे कब्जा दे सिर्फ अल्लाह का बल जानत न चे कब्जा दे सिर्फ अल्लाह दा
او پیدا کوونکی الله دی، تربیت یې الله کوي، مرګ هم د الله په لاس کې ده، ژوند هم د الله په لاس کې ده. نو بیا بل څه شی پاتې شو چې غیر الله یې کوي؟ نور څه کارونه پاتې شو؟ څه شی پاتې شو چې غیر الله یې وکړي؟ خو دا ټول الله کوي که نه؟ نو چې الله یې کوي نو لہذا دا شیونه د الله نه غواړئ، هر شی الله قبضې کې دي، قبضه د الله ده، بل چا په لاس کې قبضه نشته. نو دې آیت دا دلیل عقلي ده. الله پاک یې چې ورسره د خزانې د ځمکې دي که د اسمانونو دي، دا کنجیانې هم الله سره دي، خزانو مالک هم الله ده، خزانې هم چا سره نشته. نو چې خزانه هم چا سره نشته نو بیا څه شی دی بغیر الله نه غواړي؟ چې خزانه ټولې الله سره دي، خزانې دی الله دي، کنجیانې الله په لاس کې دي، نو بیا ته بل چا ته څنګه اواز کوي چې ما ته دا شی راکړه؟ خو الله نه غواړم، الله سره دي. نو دا دلیل عقلیه ده. دې نه وروسته الله پاک یې چې قل افغیر الله تأمروني، دا اعداد توحید ده، دا اعداد توحید ده. الله پاک یې مشرکانو نبی علیہ السلام ته وایي چې ګوره دا پلار نیکه دین ما پرېږده او تا د پلار نیکه دین پرېږدو او نوی دین دې جوړ کړو، لہذا دا خپل دین اختیار کړه. نو الله پاک دا اعاده کوي چې ګوره ته ورته وایه چې ما ته د دې خبرې دعوت راکوئ، ما ته دا خبره کوئ چې زه عبادت وکړم د هغه چا چې چا عبادت تاسو کوئ، د غیر الله عبادت وکړم. نو لہذا زه خو د غیر الله عبادت نشم کوی. ای جاهلانو، ما ته خو د دې وحي شوي ده، دا دلیل وحي ده، ما ته خو د دې وحي شوي ده، ما ته هم او ما نه مخکې نبیانو ته هم د توحید وحي ما ته هم شوي ده، نه مخکې نبیانو ته هم توحید وحي شوي ده، او دا وحي ما ته هم شوي ده، مخکې نبیانو ته هم شوي ده چې که تاسو شرک وکړو نو د تاسو عمل هم برباد شي. حالانکه پیغمبر خو شرک نه کوي که نه؟ پیغمبر خو شرک نه کوي، ځکه چې پیغمبر په خپلو سترګو کتلي دي، ملایکې کتلي دي، او ملایکې ورته قرآن راوړی ده، کتابونه یې راوړي دي. نو لہذا نبي نه شرک ممکن نه ده. خو دا د دې شناعت ته او قباحت ته اشاره الله کوي چې دا شرک دومره قبیح شی ده، دومره بده ګناه ده چې دا پیغمبر ته نه معاف کېږي. اشاره دې ته ده چې دا دومره بده ګناه ده چې دا پیغمبر ته هم نه معاف کېږي. نو لہذا ته څوک یې چې تا ته شرک به تا ته معاف شي، ته شرک کوه تا ته معاف شي. دا مونږ یو قبله ورته نه وو، دا جومات کې قبله هغې به کله کله ما په بارې کې وایي چې بس لباب ستا په شرک د توحید به دغسې په ما کړي، بس شرک د توحید بل څه شی نه دي زده، بس شرک د توحید یې زده. نو لهذا شرک توحید خو دغه مسله ده که نه؟ دغه شرک توحید دپاره خو الله پیغمبران استولي دي، چې پیغمبران د هغې دپاره راغلي چې توحید وښیه، شرک نه منع کړه. نو دغه مسله دغه ده. یو عالم و، هغې ته چا چوټي واستوله، چوټي ورته واستوله اهل حدیث ورته چوټي واستوله، ورته یې ولیکل چې یاره دا رفع یدین جایزه ده که نه، او خلف الامام فاتحه جایزه ده که نه؟ دا مسله دا د اهل حدیثو مسلې دي. نو هغې ورته واستوله. زموږ یو ملګری و حافظ و وصفات د خدای دې وبخښي، سترګو باندې ړوند و، بازار به داسې ګرځېدو چې څه یم لکه سترګور وي، داسې به ګرځېدو، اوس مړ خدای دې وبخښي. هغې ته هغه اهل حدیثو ووایي چې موږ به تاسو استاد ته چوټي استولې ده، جواب نه راکوي. نو هغه ورته چې ما استاد به جواب خامخا درکوي، هغه به خامخا جواب درکوي. بس خیر څو موده تېره چې څو موده تېره جواب راغله. نو جواب کې هغې څه لیکلي وو؟ جواب کې هغې څه لیکلي وو؟ هغه وایي چې مړه فاتحه یې که نه یې، لاسونه پورته کې که نه پورته کې، څه دې خواښه وي کوه. شرک کې خلک مري لګیا دي، دا د شرک باندې کوشش وکړه چې خلک مشرکان مري لګیا دي. دا شرک دې مسلې هغه وکړه، کوشش وکړه چې د شرک نه خلک منع شي. خلک لاسونه پورته کوي که نه پورته کوي، سم یې خواښه یې کوه. نو مطلب دا څه مسله ده چې لاسونه پورته کړم که نه پورته کړم، دا فاتحه یم که نه، دا خو مسله نه ده، مسله خو دا ده. نو دا مسله اصلي مسله خو دا ده، خلک په شرک کې مري، کفر کې مري، داسې شرک چې دا نبي ته نه معاف کېږي، دومره قبیحه ګناه ده چې دا نبي ته نه معاف کېږي. نبیانو ته الله وحي کړي که تا شرک وکړو تا هم پرېږدم نه، تا اعمال مو ضایع کړم. حالانکه شرک نبي نه کوي،
خدای قباحت ته اشاره کوي چې دا شرک دومره قبیح ګناه ده چې نبی ته نه معاف کېږي. نو چې یو شی نبی ته نه معاف کېږي نو زه ورته د کوم باب نه چې ما ته ته معاف شي. نو لهذا الله پاک یې چې نبی علیه السلام ته یې چې ګوره ما تا ته هم دا وحي کړي او مخکې نبیانو ته هم دا وحي کړي چې شرک ونه کوي که ودې کړو نو تا عمل دوم باطل شي. وما قدر الله دا ګوره د هغه خلکو باندې د ذکر ده چې چا د الله قدر ونه کړو. ما قدر الله قدر څه شی ده چې دا کوم صفتونه په دلایلو کې ذکر شو چې الله خالق ده، الله مالک ده، الله قابض ده، الله خلاص کې ژوند ده، الله خلاص کې مرګ ده، الله خلاص کې گویا کې تربیت د مخلوق ده. دا ټول اختیارات الله خلاص کې بنیادی دي. دا صفتونه غیر الله کې وګڼي او غیر الله کې دا صفتونه وګڼي الله ته ثابت نه کینو دی الله قدر ونه دا صفتونه الله ته ونه ثابت نه کړو غیر الله ته ثابت کړو نو دی الله قدر ونه کړو. الله به قدرې وکړه نو الله صفتونه ما دي او تا غیر الله ته ثابت کړو چې دا بابا گویا کې څه شی باد جوړي، دا بابا دني جوړي، دا بابا دا اختیارات تاسو مخلوق ته ورکړو. نو لہذا دا خلقو دی الله قدر ونه کړو. څنګه چې دی الله قدر ده الله کې تمام ازمکه تمام اسمان دا دی الله په قدرت کې دا یعنی الله قابض ده په دوه شیونو باندې. نو هغه نه رسو بیا تخفیف او کرمی ده. الله سبحانه و تعالی ما یشرکون الله پاک ده او الله پاک اوچت ده د مشرکانو نه. الله پاک سره شرک نشته. بس تمام صفاتونه الله ته ثابت کړي غیر الله ته دا صفاتونه ما ثابت وي. یو الله دې دو صفاتونه مالک وګڼي. هغه نه رسو تخفیف او کرمی ده. الله یې چې قیامت پورې دی شپلې وېلې شو دې شپلې سره تمام آسمانی او ځمکې مخلوق مرشي سو الا ماشاء الله چې څا الله خو یا وژم دی لیکن مخلوق ټول مرشي. هغه نه رسو به وېلې شي ممکن ده چې هغه نه رسو به عمر شي یا د هغه دغه ژوند دی پاتې وي اده الله خو بار تقدیر بل کې وشي هغه کو سره بیا تمام مخلوق پاتې او بداري او یو بل وګوري پیژنې چې دا پلان کې دا یعنی مطلب دا ده او دین ارستو قیامت به قائم شي او قیامت میدان دا به بالکل رڼا شي صفا دی الله نور دی وجنه هغه کې رڼا وي او تل د میزان وګلاږي او کتاب براول شي پیغمبران براول شي د دا امت براول شي پیغمبران ته دې چې وګوي کوي او وګوي کوي چې الله ما خپل امت ته توحید بیان کړی او امت به چې مته نه کړی پیغمبر به چې نه ما کړی دا منی نه ما خبره دوی منله نه ما کړی دا په دوی ما خبره منلی نه ده. نو بیا ور پیغمبرانو نرستو دا امت راوستي شي دا نور امت دا راوستل شي بیا به دا امت وي چې یا الله دا پیغمبران رښتې او امتونه ضرور وي او پیغمبران رښتې امتونه ضرور وي دوی ته بیان کړی دا په دوی منله نه پیغمبران منلی نه دي. نو لہذا کوي نه بعد الله پاک فیصله وکړي د حق فیصله وشي او په فیصله کې وو الله پاک قدر ذره ظلم نه کوي. چا چې څومره عمل وي دومره عمل موافق باغ ته بدل نه وشي.